पठानकोट में लीची का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर लीची उगाई जाती है और देश के कई हिस्सों में भेजी जाती है। इसके अलावा विदेशों में भी पठानकोट की लीची सप्लाई की जाती है। पठानकोट में 3 तरह की लीची को उगाया जाता है। इसमें देहरादूनी, कलकत्ती और सीडलेस लीची की तीनों किस्में भरपूर मात्रा में होती है। पठानकोट की लीची पंजाब के अलावा दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भेजी जाती है। पठानकोट का 4000 हेक्टेयर रकबे में लीची उगाई जाती है। देश के साथ साथ विदेशों में भी पठानकोट की लीची की बड़ी ज़्यादा डिमांड है। जून महीने में लीची को तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। इस महीने में जब लीची पक जाती है तो तापमान 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए, जबकि इस बार तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिस कारण लीची की फसल प्रभावित हुई है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पठानकोट में लीची एस्टेट भी बनाया गया है, जिसमें लीची उगाने वाले किसानों को नई तकनीक से अवगत करवाया जाता है। इस बार गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से लीची की फसल प्रभावित हुई है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकारी भी मानते हैं कि इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ने से बाकी फसल के साथ साथ लीची को भी नुकसान पहुंच रहा है। लकी सरोज, KRT न्यूज़, पठानकोट। लीची ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੋ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਮੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, मतलब फरीदकोट, दिल्ली में जहाँ भी मिले उत्थे जाईदा और बेची दी है। हाँ जी, बाकी ये लीची का बाग जड़ा है ये जदों असीं लैने तो जिमीदार नूं अद्धे पैसे देने पै जांदे आ। अद्धे पैसे जिमीदार हत्थ लाण तो पहले मंगदा है। तो तो फसल बहुत बर्बाद हो गई है। इहदे च इतना लास होया कि जिमीदार भी साडी किन्नी मदद कर रहा फिर भी साडी पूरी नहीं हो सकती। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? लीची 3 तरह की होंदी है जी, कलकत्ती, देहरादून, डीलक्स। हाँ जी। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫੋਰਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਲੀਚੀ? नहीं जी, बस मैं फार्म कभी नहीं भेजी जी। अं तो पठानकोट इन्होंने मंडियां च भेजी है। बाहर जिन्हें भी अंबरसर, लुधियाना वगैरह, फगवाड़ा, इधर जलंधर, दिल्ली, इधर इधर भेजी है। एक तो उधर भी खराब होने कारण कितने भी नहीं भेज रहे। पठानकोट भेजने इतने 250 रुपये का 10 किलो लीची बिकती है। 250 रुपये जी कि 130-140 रुपये की किलो बिकती है, वो 10 किलो जी है इस वे 240 रुपये की बेच के आया मैं कल। की कारण की रिया लीची खराब होने? लीची नूं गर्मी नाल लू बड़ी बड़ी है, लू नाल लीची खराब हुई है। नहीं तो लीची कदे खराब नहीं होती, ना कदे हुई है। 50 साल मैनू भी होया काम करते, अज तक लीची पहली बार देखी है खराब हुई। कदी लीची खराब नहीं होती। ਕਿੰਨੀ ਲੀਚੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਲੀਚੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੀਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ 60-70 किले लीची का बाग है ਜੀ। हाँ जी। ये जयपुर, हाँ जी, दिल्ली, अंबरसर, जम्मू इत्थे जाती है। हाँ जी। इस बार लीची जी 20% हुई है, फसल घट हुई है। सरकार ही कुछ देना चाहिए इस बारे, कोई मदद करनी चाहिए जिमीदार की, क्योंकि साल की फसल है। देहरादून तो कलकत्ती दोने असी लाने हो, दो ही वैरायटियाँ मशहूर न डिस्ट्रिक्ट पठानकोट ते गुरदासपुर च। लीची मतलब ज़्यादा होंदी है पंजाब च, दोनों जिले ज़्यादा है। हुशियारपुर भी है पर इत्थे ज़्यादा है। हाँ जी, फसल इस बारी घट है। लीची एस्टेट भी बनाया गया पठानकोट? हाँ जी, हाँ जी। लीची की सहूलतां तुहानूं मिलदियां? हाँ, उहदे च पूरियां मिल रही हैं, काम ठीक कर रहे हैं अफसर, वधिया काम कर रहे हैं। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਚੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? हाँ जी, समय समय पर सब कुछ दसते हैं जी। जतिंदर होरी ने इत्थों के अफसर, वो तकरीबन मेरे ख्याल जिन्ने बागां वाले ने सारिਆਂ ਨੂੰ मिलते हैं, दसते हैं। वधिया बंदे ने, मतलब वधिया काम कर रहे हैं। जंग न दौड़ भज पूरी करते हैं। हाँ जी। ਤੇ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? फसल गर्मी ज़्यादा कारण, क्योंकि टैंपरेचर इनू चाहिए 40 तो थले, इसलिए टैंपरेचर 45-44 ਤੇ 38-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੀਚੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਲੂ ਟੈਪ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ
ਬਾਗਾਂ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਚੀ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਯੂਪੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੀਚੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਚੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਚੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੀਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ 60 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੇ ਬੀ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਪਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਚੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਚੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਚੀ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।